নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো Assamese স্কুল নামৰ এই চেনেলটিলৈ আজি তোমালোকৰ ইংৰাজী প্ৰথম চেপ্টাৰটোৰ প্ৰশ্ন উত্তৰবিলাক লৈ আহিছো আৰু সেই প্ৰশ্ন উত্তৰবিলাক তোমালোকে লিখিও ল'ব পাৰা তোমালোকৰ এক্সামত মানে প্ৰবেবল তেনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চন আনসাৰখিনি ইয়াত ডিসকাস কৰা হৈছে প্ৰথম লেসন দ্য লাষ্ট লেসনৰ গোটেইখিনি কোৱেশ্চন আনসাৰ ইয়াত ডিসকাস কৰা হৈছে সো লেটস গেট স্টাৰ্টেড First question to hoise who was France? What was unusual about the school on the day of the last lesson? France was a young schoolboy who lived in Alsace. Alsaceot back kora eson horu school boy asil horu lora asil. On the day of the last lesson, he noticed an unusual silence in the school. Bahut mane unusual ba beleg din ajitu nohoy. বহুত শান্ত পৰিৱেশ দেখা পাইছিল আনলাইক দ্য ইউজুৱেল নইজি এটমস্ফিয়াৰ এনে নৰ্মেলি বহুত নইজি হৈ থাকে বহুত কোলাহল হৈ থাকে কিন্তু হিদিনা বহুত শান্ত পৰিৱেশ দেখা পাইছিল দ্য ভিলেজেছ ৱেৰ অলসো প্ৰেজেন্ট ইন দ্য ক্লাছৰুম হুইচ সাৰপ্ৰাইজ হিম তাৰ উপৰিও ভিলেজেছ বিলাকো কি কৰিছিল স্কুলত উপস্থিত আছিল সেইবিলাক দেখি ফ্ৰান্স বহুত আচৰিত হৈছিল why was France reluctant to go to school that day France হেদিনা স্কুলত যাব কিয় বিচৰা নাছিল বা তাৰ কিয় মন নাছিল Answer to hobo France was reluctant because he had not prepared his homework on participles. He feared being scolded by his teacher M. Hamel. France participles বিষয়ে পঢ়া নাছিল তেওঁৰ শিক্ষক M. Hamel পঢ়ি যাব দিছিল সেই কাৰণে M. Hamel গালি পাৰিব বুলি ভয়তে হি স্কুললৈ যাব বিচৰা নাছিল Third question is, what announcement did M. Hamel make in the classroom? Classroomot M. Hamel ki announcement korisil. M. Hamel announced that it was the last French lesson as from the next day only German would be taught in schools of Alsace and Lorraine by order of the Prussian government. M. Hamel announce কৰি কৈছিল যে সেই দিনাখন তেওঁলোকৰ লাষ্ট ফ্ৰেঞ্চ লেসন আছিল আৰু নেক্সট ডেৰ পৰা কি হ'ব অকল জাৰ্মান ভাষা শিকোৱা হ'ব আলছেক আৰু লৰেনৰ স্কুলবিলাকৰ কাৰণ সেইটো প্ৰাছিয়ান গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা এটা মানে অৰ্ডাৰ আহিছে এইটো ঘোষণা কৰিছিল এম হেমেলে What did the bulletin board in the town square usually display? Bulletin boardot normally ki display kora hoy hudise. The bulletin board displayed important news announcement from the government. To bulletin boardot important news aru announcement bilak government or pora aha information bilak ki kora hoisil display kora hoisil. It had always been the bearer of bad news such as wars, droughts and orders from the authorities. আৰু বেছিভাগ টাইমত কি হৈছিল এই বোৰ্ডখনে বেয়া নিউজ বিলাক কেৰি কৰিছিল যেনে কৰবাত যুদ্ধ হৈছে মানে দেশত যুদ্ধ হৈছে কিবা অৰ্ডাৰ আহিছে অথৰিটিৰ পৰা গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা তেনেকুৱা নিউজ বিলাক ইনফৰমেশন বিলাক এই বুলেটিন বোৰ্ডত থাকিছিল Next question hoise why was France surprised to see M. Hamel dressed in his Sunday clothes? Hidina bahut special ke kapur pindi aisil hoy last lesson dina M. Hamel hetu dekhi pelai France kyo surprise hoisil Answer to hobo France was surprised because M. Hamel usually wore his simple clothes. Normally simple clothes pinde he karone kiyo ba aji hothate pindi ahil teneke shock hoisil. But that day he wore his green coat, frilled shirt and embroidered cap which he wore only on inspection or prize days. Special occasion ot he teo pindisil ei kapur bilak. He karone France e bahut ki hoisil shock hoisil. Ei উত্তৰটোতে তোমালোকৰ আৰু এটা কোৱেশ্চন লুকাই আছে যে এম হেমেলে কি পিন্ধিছিল হিদিনা তো তোমালোকে কি লিখিব পাৰিবা এই উত্তৰটোৰ পৰা লিখিব পাৰিবা যে that day M Hamel wore these things ঠিক আছে তো তোমালোকৰ দুটা কোৱেশ্চনৰ আনসাৰ হৈ গল Next, how did M. Hamel describe the French language to his students? M. Hamel French language to নিজৰ ষ্টুডেণ্টৰ আগত কেনেকৈ describe কৰিছিল M. Hamel লাষ্টৰ দিন আছিল ফ্ৰেন্সৰ লাষ্ট ডে আছিল নহয়
ট্ৰান্সলেশ্যনৰ সেইকাৰণে কি কৈছিল এম হেমেলে তো আমি এনচাৰত লিখিম এম হেমেল describe French as the most beautiful, logical and clear language in the world. সকলোতকৈ লজিকেল ধুনীয়া শুৱলা ভাষা বুলি কৈছিল He urged his students to guard and never forget it. আৰু সেইকাৰণে ষ্টুডেণ্টবিলাকক কৈছিল যে তোমালোকে নিজৰ মাতৃভাষাটো কি কৰিব লাগিব বচাব লাগিব আৰু ইয়াক পাহৰি যাব নালাগিব নেক্সট কুৱেশ্যন Why does the author mention Prussians in the story? Prussiaনৰ কথা কিয় লিখা হৈছে ষ্টৰিটোত The Prussians had defeated France. Prussia কি কৰিছিল ফ্ৰান্সক ডিফিট কৰিছিল বা হৰুৱাইছিল এণ্ড আলছেক আৰু লৰেইনৰ যিখিনি লৰেইনক কি কৰিছিল যুদ্ধত হৰুৱাই পেলাই দখল কৰি লৈছিল They ordered that only German should be taught in the schools which led to last translation আৰু সেই কাৰণে আলছেক আৰু লৰেইনত জাৰ্মান শিক্ষাৰ মানে ব্যৱস্থা কৰা হৈছিল আৰু এলছেক আৰু লৰেইনক যিহেতু প্ৰাছিয়াই নিজৰ আণ্ডাৰত কৰি লৈছিল আৰু সেইদিনা সেইকাৰণে লাষ্ট লেশ্যন আছিল ফ্ৰেন্সৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে হোৱাট ৰোল ডিড দ্য ভিলেজেছ প্লে ইন দ্য লাষ্ট লেশ্যনৰ দিনাখন ভিলেজেছবিলাকে কি কৰিছিল বা তেওঁলোকৰ কেনেকুৱা ৰোল আছিল The villagers came and sat quietly at the back of the classroom. Classroomৰ পিছফালে বহিছিল villagersবিলাকে. They wanted to show respect for their language and M. Hamel. তেওঁলোকে কি কৰিছিল নিজৰ লেংগুৱেজটোক ফ্ৰেঞ্চ লেংগুৱেজটোক এটা কি কৰিব বিচাৰিছিল সন্মান দিব বিচাৰিছিল ৰেসপেক্টটো শ্ব' কৰিব বিচাৰিছিল আৰু এম হেমেললৈও ৰেসপেক্টটো শ্ব' কৰিব বিচাৰিছিল as well as to express regret for neglecting their lessons in the past আৰু তেওঁলোকে সিদিনা বহুত ৰিগ্ৰেটো কৰিছিল তেওঁলোকৰ বেয়াও লাগিছিল যে আগতে আমি কি কৰিছিলোঁ ভালকৈ পঢ়া শুনা নকৰিলোঁ বা নিজৰ লেছনবিলাক কি কৰিছিলোঁ মনোযোগ নিদিছিলোঁ কিন্তু আজি আমাৰ লাষ্ট লেশ্যন তেনেকুৱাকৈ তেওঁলোকে নিজৰ ৰেসপেক্টটো শ্ব' কৰিব আহিছিল Why did M. Hamel blame himself for the poor learning of French by villagers? M. Hamele নিজকে কিয় ব্লেম কৰিছিল গাঁৱৰ মানুহবিলাকৰ poor learning বা ভালকৈ ফ্ৰেঞ্চ শিকিব নোৱাৰাৰ বাবে গাঁৱৰ মানুহখিনিয়ে ভালকৈ ফ্ৰেঞ্চ শিকিব নোৱাৰাটো এম হেমেলে নিজৰ ভুল বুলি নিজকে কিয় ব্লেম কৰিছিল এনসাৰটো হ'ব এম হেমেল admitted that he often gave students a holiday or sent them on errands instead of teaching seriously তো এম হেমেলে কেতিয়াবা কি কৰিছিল বন্ধ দি দিছিল বিনা কাৰণতে আৰু ভালকৈ কেতিয়াবা সিৰিয়াসলি মানে ক্লাস নকৰিছিল সেইকাৰণে নিজকে ব্লেম কৰিছে তেওঁ he also sometimes neglected strict teaching which made him partly responsible তো কেতিয়াবা নেগলেক্টটো কৰিছিল নিজৰ ষ্ট্ৰিক্ট টিচিংখিনি কেতিয়াবা ফিশিঙত গলেও স্কুলখন বন্ধ কৰি দিছিল তো সেইবিলাকৰ কাৰণে ভাবিছিল যে এম এম এল মোৰো বহুত দোষ আছে সেইকাৰণে গাঁৱৰ মানুহখিনিয়ে ভালকে ফ্ৰেঞ্চটো শিকিব নোৱাৰিলে Describe the attitude of France towards French after M. Hamel's announcement. M. Hamel যেতিয়া এনাউন্স কৰিলে তাৰ পিছত ফ্ৰান্সৰ এটিটিউডটো কেনেকৈ চেঞ্জ হ'ল বা কেনেকুৱা আছিল এটিটিউডটো তাৰ বিষয়ে সুধিছে The answer is initially France disliked French lesson. Initially মানে প্ৰথমতে ফ্ৰান্সে French languageৰ ক্লাছবিলাক ভাল নাপাইছিল but after the announcement he suddenly developed love and respect for the language যেতিয়া হি গম পালে যে আজি ফ্ৰেঞ্চৰ লাষ্ট লেশ্যন আৰু এম হেমেলে যেতিয়া এইবিলাক ঘোষণা কৰিলে আৰু গোটেই পৰিৱেশটো যেতিয়া অবজাৰ্ভ কৰিলে ফ্ৰান্সে তেতিয়া তাৰ কি হ'ল নিজৰ ভাষাটোৰ প্ৰতি বহুত মৰম আৰু ৰেসপেক্ট জাগি উঠিল he regretted not learning it properly and felt that losing French meant losing a part of their identity আৰু হিদিনা হি ৰিগ্ৰেট কৰিলে যে মই ভালকে কোনোদিনে ফ্ৰেঞ্চ শিকিব ট্ৰাই নকৰিলোঁ আৰু হিদিনা হি এটো ফিল কৰিলে যে হি যদি ফ্ৰেঞ্চ শিকাটো মানে শিকিব আৰু নাপায় তেনেহলে তাৰ নিজৰ এটা আইডেন্টিটি হেৰুৱাৰ নিচিনাই কথা হ'ব ঠিক আছে তো আমি ডিসকাস কৰিলোঁ শৰ্ট এনসাৰ টাইপৰ কোৱেশ্চনবিলাক আৰু ইয়াৰ যিখিনি লং কোৱেশ্চন আছে সেই লং কোৱেশ্চনখিনি আমি নেক্সট ভিডিঅ'ত ডিসকাস কৰিম ঠিক আছে
কেইটামান আমি ইম্পৰ্টেণ্ট লং কুৱেশ্যনো ডিছকাছ কৰিম ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থকাৰ বাবে ধন্যবাদ আৰু যদিহে ভাল লাগিল তেনেহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিবা থেংক ইউ